السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب تو بنا ھذا اس کو بلدن شہر آمنن امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمراتی پھلوں سے من جو کوئی آمانہ ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والیوم الآخر و یوم آخرت کے ساتھ کالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اور جس نے کفارہ کفر کیا فَأُمَتِّعُوهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر اضطرُّہ میں مجبور کروں گا اسے الی عذاب النار طرف جہنم کے عذاب کی وبئس اور بری ہے وہ المصیر پھرنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں، اور اس کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا اور ہم بتوں کی عبادت کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہذا جہاں کا شکار نہ مارا جائے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ و قتال حلال نہ تھا اور میرے لیے بھی صرف ایک دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روزے قیامت تک حرمت والا ہے، لہذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اس کے یعنی گری ہوئی چیز کو صرف وہی شخص اٹھائے جو اس کا اعلان کروائے، اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے،
सैयदना अब्दुल अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़खर नामी घास के काटने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि ये घरों में और लहारों की बटियों में इस्तेमाल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इज़खर नामी घास इस हुक्म से मुस्तस्ना है। अबू शरी अद्दी रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि उन्होंने उम्र बिन सईद वाली मदीना से इस वक्त कहा जब वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ मक्का की तरफ लश्कर भेज रहा था कि ए अमीर मोहतरम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद बयान करूं जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन सुबह के वक्त इरशाद फरमाया था, जो खुद मेरे कानों ने सुना, जिसे मेरे दिल ने याद रखा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था तो मेरी आंखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना के बाद फरमाया था, मक्का को जहाँ रहने वाले लोगों ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला ने हरम करार दिया है। चुनाचे किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसका अल्लाह ताला की ज़ात और रोज़े आखिरत पर ईमान हो, ये हलाल नहीं कि जहाँ वो खून बहाए या जहाँ के किसी दरख्त को काटे। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहादो कताल से इस्तदलाल करे तो उसे कह दो कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खुसूसी इजाज़त अता फरमाई थी, जबकि तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं बख्शी। और मेरे लिए भी सिर्फ आज के दिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए जहाँ करार दिया गया है, जहाद हलाल करार दिया गया है, और आज फिर हुर्मत उसी तरह लौट आई है जिस तरह कल थी। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं। अबू श्री रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि उमरू बिन सईद ने ये फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर तुम्हें क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, अबू श्री, इन बातों का मुझे आपसे ज़्यादा इल्म है। मैं जानता हूँ कि हरम किसी नाफरमान को, किसी कातिल को और किसी तकरीबकार को पनाह नहीं देता। वर्जुक अहलहु मिन समराती मन अमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इरशाद फरमाया, अवलम नमक्किल्लाहुम हरामन आमीन युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना। सूरत अल कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क्या हमने उन्हें एक हरम में जगह नहीं दी जिसकी तरफ हर चीज़ के फल खींच कर लाए जाते हैं हमारी तरफ से रोज़ी के लिए। वमन कफरा फ उमत्तिऊहु कलीला। अल्लाह ताला ने इस मसलहत से कि सब लोग काफिर ना हो जाएं, काफिरों के हर फर्द को बहुत ज़्यादा मालो मता अता नहीं फरमाया, वरना अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया इतनी हकीर शय है कि अल्लाह ताला इनमें से हर एक को दुनिया में बहुत कुछ दे सकता था। इरशाद फरमाया, वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिज़्ज़ातिन व मारिजा अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्ताकिऊन व ज़ुखरुफा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरातु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। यमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिस लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर ये ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएंगे तो यकीनन हम उन लोगों के लिए
جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھیڑ کے ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہم تو اسے کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں کرتے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں بغیر قیمت ہی مل جائے؟ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور ہم اب اسے کیسے لے سکتے ہیں جبکہ یہ مردہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو سن لو، تمہارے نزدیک یہ جتنا حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے اور اس کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ۔ سورۃ ہود میں، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 127۔ وَإِذْ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت، بیت اللہ کی، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا، یہ کہتے ہوئے، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر، منا، ہم سے یہ نیکی، انا کا، انتا، یقیناً تو ہی ہے، السمیع العلیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔
इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम उम्मुल कुरा की सरजमीन में अल्लाह ताला का घर बनाते हुए ये कह रहे थे कि ए हमारे रब, इसे कबूल कर ले। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माइल, इरशाद फरमाया व इज़ बव्वाना ले इब्राहीम मकान अल बैत, अल हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब हमने इब्राहीम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन कर दी। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। कहते हैं मैंने पूछा, इन दोनों की तामीर के दरमियान कितना वक्फा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल का। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि औरतों ने कमर के पटके का इस्तेमाल सबसे पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा से सीखा था और उन्होंने उसे इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि सारा अलैहिस्सलाम से अपने कदमों के निशानात को ओझल रख सकें और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें और इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जबकि वो अभी शीर ख्वार ही थे, अपने साथ ले आए और उन्हें बैतुल्लाह के पास दोहा के करीब जमजम के ऊपर मस्जिद की बलाई जानब बिठा दिया, जबकि मक्का में इन दिनों कोई नहीं था और मक्का में इन दिनों पानी भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को वहां बिठा दिया और इनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलट कर जाने लगे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा भी आग के पीछे हो ली। उन्होंने दरियाफ्त किया, इब्राहीम, आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं जिसमें ना कोई इंसान है और ना कोई और चीज़? उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई बार ये अल्फाज कहे मगर उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा भी नहीं और देख भी नहीं रहे थे। इस पर उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा कि फिर वो हमें अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। चुनाचे वो वापस गईं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते रहे हत्ता कि आप घाटी के पास पहुंच गए जहां से वो इन्हें देख नहीं सकते थे। चुनाचे जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम किबला रू हुए और उन्होंने हाथ उठाए ये दुआ की, रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बाना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदातम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। सूरत इब्राहीम में, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी कुछ औलाद को इस वादी में आबाद किया है जो किसी खेती वाली नहीं, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, सो कुछ लोगों के दिल ऐसे कर दे कि इनकी तरफ माइल रहें और इन्हें फलों से रिज्क अता कर ताकि वो शुक्र करें। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें दूध पिलाना शुरू कर दिया और खुद मशकीज़े में मौजूद पानी को पीती रहीं हत्ता कि मशकीज़े का पानी भी ख़त्म हो गया। अब तो उन्हें भी प्यास लग रही थी और इनके बच्चे को भी। जब उन्होंने देखा कि प्यास की शिद्दत से बच्चा मुज़तरब हो रहा है तो उनसे बच्चे की ये हालत देखी ना गई और वो वहाँ से चल पड़ी।
حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے قریبی پہاڑ صفا پر چڑھ گئی اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ صفا سے نیچے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور پھر دوڑ کر وادی سے نکل گئیں۔ پھر مروہ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم والی جگہ ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پیر مارا تو جہاں سے پانی نکل آیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کے گرد منڈیر سی بنا دی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے خود بھی یہ پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، جہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھا۔ سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتے۔ انہی حالات میں قداء کے راستے سے آنے والے قبلہ جرہم کے ایک قافلے کا جہاں سے گزر ہوا، جو مکہ کے زیری علاقے میں فروکش ہو گیا۔ اہل قافلہ نے جو ایک پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ ضرور یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے 1 یا 2 آدمیوں کو بھیجا، تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو اس کی خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس ٹھہر جائیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس آپ کی شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسماعیل علیہ السلام کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث بنی ہے۔ پھر یہ لوگ جہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی جہاں بلا لیا، جہاں تک کہ جہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انہیں بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام بھی
अपने अहलो अयाल को देखने की खातिर तशरीफ़ लाए तो इस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए शिकार वगैरह लेने गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? उसने कहा कि बहुत बुरा हाल है, हम बड़ी तंगी तुर्शी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसने शिकवा शिकायत का दफ्तर खोल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तेरा शोहर घर आए तो उसे मेरा सलाम कहना और यह पैगाम दे देना कि वो अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो उन्होंने घर के माहौल को कुछ खुशगवार सा पाया और फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई आया था? उसने कहा, जी हाँ, एक बूढ़ा आया था जिसका इस तरह का हुलिया था। उसने आप अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो मैंने उसे बता दिया। उसने यह भी पूछा कि हमारी गुजर बसर कैसे होती है तो मैंने उसे बताया कि हम बड़ी तंगी तुर्शी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, तब क्या उन्होंने कोई पैगाम भी दिया? उसने जवाब दिया, जी हाँ, आपको सलाम कहते थे और ये पैगाम देते थे कि अपने दरवाजे की चौखट बदल डालें। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझसे अलहदगी इख्तियार कर लूँ, लिहाजा जाओ और अपने वालिदैन के घर चली जाओ। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी और फिर उसी खानदान की एक दूसरी खतून से शादी कर ली। कुछ अरसा बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो अब भी इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हो सकी। बहरहाल उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए शिकार करने गए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है, गुजर बसर कैसी होती है? उसने जवाब दिया कि हम खैर आफियत से हैं और उसने अल्लाह ताला की तरह सना बयान की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या खाते हो? उसने जवाब दिया, गोश्त। फरमाया, क्या पीते हो? उसने जवाब दिया, आबे ज़मज़म, पानी। तो आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इनके लिए गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों उनके पास दाने नहीं थे, वरना आप दानों में बरकत की भी दुआ फरमाते। फरमाया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है कि जहाँ सिर्फ गोश्त और पानी पर गुजारा हो जाता है, वरना मक्के के अलावा कोई और जगह ऐसी नहीं जहाँ सिर्फ इन दोनों चीज़ों पर गुजारा हो सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा शोहर वापस आए तो उसे मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाजे की चौखट का ख्याल रखें। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो उन्होंने बीवी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आया था? उसने जवाब दिया, जी हाँ, एक नहायत खूबसूरत शक्लो सूरत के बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे। बीवी ने आने वाले बुजुर्ग की तारीफ की। उन्होंने आपके बारे में मुझसे पूछा तो मैंने इन्हें बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे गुजर बसर के मुतल्लिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, कोई पैगाम तो नहीं दे गए? उसने जवाब दिया, हाँ, वो आपको सलाम कहते थे और ये पैगाम देते थे कि अपने दरवाजे की चौखट को उनका उसका ख्याल रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, ये मेरे वालिद थे और दहलीज से मुराद तुम हो। वो मुझे हुक्म दे गए हैं कि मैं तुझे अपने पास ही रखूं। कुछ अरसा गुजरा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए फिर तशरीफ़ लाए तो इस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के करीब बड़े दरख्त के नीचे अपने तीर दुरुस्त कर रहे थे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन उनकी तरफ उठ खड़े हुए और दोनों ने प्यार और मोहब्बत का वो तर्ज अमल इख्तियार किया जो बाप और बेटा आपस में करते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म काम का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,
अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है इसकी तामील कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप भी तावन करेंगे? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं ज़रूर तावन करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद टीले की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जहाँ अल्लाह ताला के घर की बुनियादों को इस्तवार करूँ। तो इस वक्त इन दोनों ने बैतुल्लाह की बुनियाद पर इमारत तमीर की। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर बनाते थे। हत्ता कि जब इमारत बुलंद हो गई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर लाकर रख दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तमीर का काम करने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बदस्तूर पत्थर पकड़ाते जाते थे और वो दोनों साथ साथ बैक ज़बान ये भी कह रहे थे, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंत समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह तमीर कर रहे और इसके इर्द गिर्द घूम कर ये दुआ पढ़ते रहे, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंत समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।